Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News NE. Congress MP Pradyut Bordoloi has come in support of Chief Minister Himanta Biswa Sharma's controversial suit at site order against those involved in the communal violence. Here we are bringing you the full details. Congress MP Pradyut Bordoloi supports suit at site order. Questions security lapses along Bangladesh border. Blames government for failing internal security. Criticizes CM's divisive, religious rhetoric. Links unrest to polarizing political strategies. Yes, viewers, Congress MP Pradyut Bordoloi today came out in support of Chief Minister Himanta Biswa Sharma's controversial suit at site order against those involved in communal violence, stating that strict action is necessary against any group trying to incite unrest. Speaking on recent incidents of communal tension in Assam, Bordoloi asserted that such elements must be dealt with firmly and said the Congress party supports strong punitive action in such cases. However, he raised serious concerns over the state's internal security, questioning how individuals from Bangladesh, if involved, were able to infiltrate and trigger violence despite the presence of border forces and police. He further remarked that if these claims are true, it reflects a major failure of the Assam government. With agencies like the police and BSF in place, the continued occurrence of such events makes the situation resemble the kind of unrest seen in Pahalgam. He further placed responsibility squarely on Home Minister and the Chief Minister to eliminate such threats. Bordoloi also criticized CM Sharma for prompting what he described as a divisive to religious theory in Assam. He drew a historical parallel to the two-nation theory proposed by the RSS and the Muslim League during the time of India's independence, a theory that was firmly rejected by the Congress and Mahatma Gandhi. Bordoloi further stated that after joining the BJP, the Chief Minister has embraced a political approach that is encouraging communal tensions. He further added that such policies have emboldened certain groups to resort to violence. Here is what Congress MP Pradyut Bordoloi have stated. অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰীলৈ গৈছিলে আৰু ধুবুৰীত ঘোষণা কৰি আহিছে যে যি কুটাঘাতমূলক কাৰ্য, যি কাৰ্যই সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে, তেনে কাৰ্য কৰা মানুহক দেখিলেই শ্বুট এট চাইট অৰ্ডাৰ দিছে, যিটো আমিও আদৰণি জনাইছো এই কাৰণেই যে কোনো ক্ষেত্ৰতে অসমত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব পৰা, কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিব পৰা যিটো এটা অশুভ শক্তিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে, সেই অশুভ শক্তিটোক মহিমূৰ কৰিবই লাগিব আৰু কঠোৰভাৱে অসমত চাৰিওফালে গা কৰি উঠা কিছুমান এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষয়ত উচতনি দিয়া যি শক্তি আছে, সেই শক্তিক বিচাৰি উলিয়াই সেইসকলক অতি কঠোৰভাৱে দমন কৰাটো উচিত হ'ব আৰু তাত এনে কাৰ্যত কংগ্ৰেছ দলে সদায় আদৰণি জনাব। কিন্তু লগতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকে যে গা কৰি উঠিছে, কোনোবাই কৈছে, হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছিলে যে বাংলাদেশৰ পৰা কোনোবা শক্তি আহি পেলাই তাত কৰিছে।
বাংলাদেশৰ পৰা যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে বৰ লজ্জাৰ কথা বাংলাদেশৰ পৰা যদি তেনেকুৱা অশুভ শক্তিয়ে আহি পেলাই ধুবুৰীৰ নিচিনা জেগাত বা অসমৰ অন্য জেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনি সাম্প্ৰদায়িক জিংঘাসা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যদি কাৰ্য কৰিছে সেইটো অসম চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা অসমৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই এনেকুৱা যদি কোনোবা অশুভ শক্তি আছে সেইবিলাকক অতি অবিলম্বে বিচাৰি উলিয়াই শিপাতে উঘালি সেইবিলাকক নিৰ্মূল কৰাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ আৰু ধুবুৰীৰ যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে যোৱা ঈদৰ সময়ৰ পৰা এইটো সঁচাকৈ বৰ উদ্বেগজনক তাত ক'ৰবাত কোনোবাই পোষ্টাৰ মাৰিছে ক'ৰবাত গু মাংস বিলাইছে বুলি কৈছে এইবিলাক মানুহে কোন এইবিলাক মানুহ সঁচাকৈ বাংলাদেশৰ পৰা অহা শক্তি আৰু যদি বাংলাদেশৰ পৰা অহা শক্তি তেতিয়াহ'লে সেইটোতো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰৰ হাতত এজেন্সি আছে পুলিচ বাহিনী আছে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স আছে তাৰ পৰা আহি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাৰ্য কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পাহেলগামৰ কাণ্ডৰ নিচিনা হৈছে দেখোন গতিকে এইবিলাক নিৰ্মূল কৰাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ হোম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এই অশুভ শক্তিয়ে বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই যদি ইয়াত কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো অসমৰ হোম মিনিষ্টাৰ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা লগতে আমি এইটো কথা অনুধাৱন কৰিছো যে যেতিয়াৰে পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টু ৰিলিজিয়নছ থিয়ৰী অসমত বৰ সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ কৰাত লাগিলে টু ৰিলিজিয়নছ থিয়ৰী মানে এইকাৰণেই কৈছো আপোনালোকে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও জানে যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰাকখনত এফালে RSS আৰু এফালে মুছলিম লীগ তেওঁলোকে ধৰ্মীয় বিভাজন কৰি পেলাই টু নেশ্যনছ থিয়ৰী বুলি কৈছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ সক্ৰিয়তাত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে এই টু নেশ্যনছ থিয়ৰী যিটো ধৰ্মীয়ভাৱে বিভাজন কৰি লোকক বিভাজন কৰি দেশক বিভাজন কৰাৰ যিটো ৰাজনীতি কৰিছিল এফালে RSS আৰু এফালে মুছলিম লীগ এই টু নেশ্যনছ থিয়ৰীটো কংগ্ৰেছ দলৰ সক্ৰিয়তাত আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে আৰু যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল পৰৱৰ্তী চৰকাৰসমূহে এই টু নেশ্যনছ থিয়ৰীটোক কবৰস্থ কৰিছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি দলৰ যোগদান কৰি বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে এতিয়া টু নেশ্যনছ থিয়ৰী নহয় টু ৰিলিজিয়ছ থিয়ৰী হিচাপে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বিচাৰ বিবেচনা কৰি পেলাই আমাৰ সমাজখনক বিভাজন কৰাৰ যিটো ৰাজনীতি কৰি আহিছে এই ৰাজনীতিয়ে স্বাভাৱিকতে এছামক সদায় উদগনি জনাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অতীতত ভালেমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে যেতিয়া দুৰ্গা পূজা আহে অসমত কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ বৰ সংবেদনশীল ঠাই আছে তেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময় হয় তেতিয়া ঈদৰ সময় হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গু মাংস বিতৰণ কৰা ক'ৰবাত বেলেগ ধৰণৰ কাম কাজ কৰি পেলাই যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা যাতে বৃদ্ধি হয় যাতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ যাতে লাগে সেইটোৰ কাৰণে এছাম শক্তিয়ে আৰু অতীতত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হৈছে য'তে বিজেপি চৰকাৰ আছে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ আছে ভালেমান প্ৰদেশত ইউপিতে হওক বিহাৰতে হওক আনকি হাৰিয়ানাতে হওক অসমতো পুলিচৰ কেতিয়াবা তৎপৰতাত এনেকুৱা ব্যক্তি ধৰা পৰিছে আৰু ধৰা পৰাত এনেকুৱা ওলাইছে যে আচলতে মানুহ যিবিলাকে এইবিলাক কাম কৰে সেইবিলাকে বিজেপি দলৰে সাংগু পাংগু তেওঁলোকৰ যিটো বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চৰ কিছুমান মানুহ তাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ ভালেমান প্ৰমাণ যোৱা বছৰ কেইটাত পোৱা গৈছে আমি এইকাৰণে কথাটো ক'ব খুজিছো এইবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক হ'ল এজেণ্ট প্ৰভোকেটিয়ৰ্ছ তেওঁলোকৰ কামেই হ'ল
যে সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকৰ যিটো টু ৰিলিজিয়াছ থিয়ৰী গোটেই সমাজখনক অসমৰ জনজীৱনক দুখন দুনিয়াত বিভক্ত কৰি এই দুইখন দুনিয়াৰ মাজত হিংসা বিদ্বেষ আৰু ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰা যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতি সেই নীতিৰ কাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ অশুভ শক্তিয়ে কাম কৰা বুলি আমাৰো সন্দেহ হয় গতিকে সেই কাৰণে আমি দাবী জনাইছো কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওচৰত সকলো ধৰণৰ শক্তি আছে পুলিচ আছে ইন্টেলিজেন্স আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰো আছে আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আছে নিয়া আছে নিজে হোম মিনিষ্টাৰ আমি দাবী জনাইছো যে এই অশুভ শক্তি যিটোৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুৱাকালি ধুবুৰীত কৈছিলে সেই অশুভ শক্তিক অবিলম্বে চিনাক্তকৰণ কৰি এই শক্তিক কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক কাম কাজ কৰিছে সেইটো বিচাৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া আৰু এনেকুৱা শক্তিক দেখা পোৱা মাত্ৰেই shoot at sight order দি পেলাই এওঁলোকক ভূপতিত কৰাটো চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পালন কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো এতিয়া কথাটো হ'ল টু ৰিলিজিয়াছ থিয়ৰীৰ কথা যিটো আমি কৈছো সেইটো মই কিবা নতুন কথা কোৱা নাই সেইটো সবেই জানে অসমত যে তেওঁলোকে ধৰ্মীয়ভাৱে সকলো কথা এতিয়া বিভাজন কৰি অসমখনত সদায় এটা ধৰ্মীয় উত্তেজনা এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাৰান্তৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আহিছে চৰকাৰৰ ভূমি নীতিও এতিয়া নতুনকে যিটো ভূমি নীতি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি লোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে আমি লগতে এইটো কথাও কৈছো যে আমাৰ অসমীয়াৰ আমাৰ অসমবাসীৰ যিবিলাক পৰিচয় যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত যিবিলাক স্থান আছে ধৰ্মীয় স্থানেই হওক সাংস্কৃতিক স্থানেই হওক That's all for now. For further updates, keep watching My News NE.